বাকিদের কি প্রবলেম রে? রোজই এরকম কম কম জয়েন করছে। রাজশ্রী আর मैम বলেছেন তো, ডু ইউ হ্যাভ এন ইনফরমেশন? ম্যাম গ্রুপে বলা হয়েছে, হ্যাঁ, গ্রুপে তো বলা হয়েছে সবাই জয়েন করবে। মেডিকেল ইস্যু ছাড়া অন্য কোনো ইস্যুতে কিন্তু দেয়ার ওন্ট বি এনি রিপিটেশন of whatever have discussion is going on in the class, any of the class, in any of the class. Nobody will rediscuss. We don't have time in the first place, and secondly, if somebody is not joining the class just like that, sorry to tolerate this. So I think it's 36. So let us start. So this is the cell and molecular biology class, right? Good morning to everybody. Now it is showing 25, 26 or 25, 25, which means 24 students have joined. 10 people are absent. But this is not good. You are sitting at home and not doing the class. Unless and until there is medical reason, it is absolutely, it's not encouraged and won't be tolerated. স্যার আপনি পেয়ে যাবেন আজকে কিছুক্ষণের মধ্যে আপনি এমসিটা পেয়ে যাবেন। এই তো 1 ঘন্টা 10:30, ঠিক আছে তো? So this is I don't like this actually. In the last class we were discussing replication, and we have discussed the replication of leading strand replication we discussed, right? Leading strand progress in which direction? Leading strand progress in which direction? 5'2". Huh? Leading strand 5' Yes. to 3'. 5'3" direction, absolutely right. Leading strand 5'3" direction.
Okay, let me share the PPT. Okay, so we discussed, is it shared? Yes, ma'am. So in the last class, basically we were discussing, seeing this particular image, and we discussed the formation of the leading strand. This is the leading strand, which is a which is formed 5'3" direction, because 3' end is the having the hydroxyl group. So it is progressing this direction. তাহলে replication is overall replication progress direction will be this. Sorry, replication progress will be this direction, from this side to that side. So the replication progress basically depends on the direction of the leading strand. Okay. Now the other leading strand grows continuously. It's a continuous growth of the strand based on the template. Whatever template sequence is there, based on that, there will be anti-parallel growth. So it's a continuous growth from 5 to 3 direction. Lagging strand is the other one. So this strand is this, daughter strand is going 5'3" direction. This is the leading strand, and the other strand which is growing considering the other template, that is known as lagging strand. And leading strand grows, in replication process, leading strand grows fast, then the lagging strand growth starts. Okay. Now lagging strand, as you can understand, this is 5', so this will be 3'. So if this is 3', it will grow like this, but actually it should grow like this. The fork is opening this way, the fork will open like this, the replication fork helices will move like this. So as this growth is progressing this side, it will move like this. So how this strand will grow? Because this is 3', this cannot grow this side, this is 5', this is 3', and this is 5'. So this cannot grow like this. Then how this strand is growing? It has been discovered by Okazaki. Okazaki found that leading strand growth is following a very unique thing, that is, certain RNA primers are formed like this. This is one RNA primer, this is one RNA primer. So in between, frequently few RNA primers are formed first. Now when a RNA primer, this RNA primer is formed here, this is the 3' end and this is the 5' end of the RNA primer. Now if this is the 3' end, it will grow like this till next RNA primer. This RNA primer is here. From these RNA primer 3' end, this is the 5' end of this RNA primer. So it will grow like this, right? This is Yes, again ma'am. another RNA primer. This is the 3' end. It will grow like this. As long as it will get template, it will grow. This is the 3' end. It will grow like this. Depending on the, throughout the length of this strand, in between there will be RNA primers, and the growth of the DNA strand will start from the 3' end of the RNA primer to the 5' end of the next RNA primer. So as long as there are templates, the growth will continue this way. Is it understandable? And in between Yes, this DNA strands between the RNA primers, this is known as Okazaki fragment. This is known as Okazaki fragment. Okazaki fragment kintu tar mane hocche the DNA strands in between the RNA primers. Now if this the whole part is done, এই পুরোটা যখন হয়ে গেল, এই অবধি this template is maybe এইটুকু template আছে, এদিকে এটা গ্রো করতে পারবে কি পারবে না, because this is the 5' end, so এই জায়গাটা ফাঁকা থাকবে, Yes, ma'am. right? তাহলে as long as template is there, it will grow. এটা এই জায়গাটা গ্রো করা হয়ে গেল, but RNA primer cannot be there in the DNA strand. RNA primer গুলো সরে যাবে. The moment RNA primer is moved, then what will happen? এটা DNA polymerase চলে। DNA polymerase আসবে, তাহলে if this is the 3', RNA primer move, sorry, this is the 3' of the এই যে growing DNA এটা 3' হবে, তো RNA primer চলে গেলে পরে এই DNA টা এখানে গ্রো করে যাবে 3 to 5 direction. একটা যে স্পেস ক্রিয়েটেড হবে RNA primer চলে গেলে, এটা যদি 3' হয় বা এটা যদি 3' হয়, accordingly new strands will come.
তো এইভাবে ল্যাগিং স্ট্র্যান্ডটা গ্রো করছে, করতে করতে এই জায়গাটা গ্রো করতে পারছে না, বিকজ দিস ইজ 5 প্রাইম এন্ড। এটা আস্তে আস্তে মুভ করবে, ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড, লিডিং স্ট্র্যান্ড ইজ গ্রোইং লাইক দিস। না, এটা যেই মুভ করছে এদিকে মুভ Excuse me, করছে। ma'am. ম্যাম দেবারতী আর নেশাকে অ্যাডমিট করুন, ওদের ইস্যু ছিল বাড়িতে, দেবারতী কারেন্ট ছিল না ওদের। ভেরি ডিফিকাল্ট। ভালো করে বোঝ এই জায়গাটা, এইটুকু ডিএনএ স্ট্র্যান্ড ফুল গ্রো করে গেল, বাট এই জায়গাটা 5 প্রাইম বলে গ্রো করছে না। তো দিস স্ট্র্যান্ড উইল কন্টিনিউ হেলিকেজ সরে সরে যাবে এন্ড ইট উইল কন্টিনিউ টু গ্রো। তাহলে আবার নেক্সট এরকম একটা জায়গা চলে আসবে, নেক্সট অ্যানাদার প্লেস, আই মিন এটা যখন সরে সরে যাচ্ছে এখানে আরেকটা রেপ্লিকেশন বাবল ক্রিয়েটেড হচ্ছে, রেপ্লিকেশন বাবলটা যখন ক্রিয়েটেড হচ্ছে রেপ্লিকেশন পটও ক্রিয়েটেড হচ্ছে, সো ইট ইজ মুভিং লাইক দিস। নেক্সট রেপ্লিকেশন পট, সিমিলার কাইন্ড অফ থিং উইল হ্যাপেন, এটা এদিকে হতে হতে চলেছে, কিন্তু এটা তো এদিকে গ্রো করতে পারছে না। বাট দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন, দেন দ্য সিমিলার টাইপ অফ এপাশেও there is another this thing, এরকম রেপ্লিকেশন পট ওপেন হবে, so it will grow like this, and এখানেও ঠিক একই ভাবে there will be RNA primers and Okazaki fragment এরকম ভাবে ফর্মেশন হবে। তো this part will be taken by the, এটা তো 3 প্রাইম এন্ড, তো নেক্সট লাইক এটা 3 প্রাইম এন্ড, তো এপাশে যে সিমিলার কাইন্ড অফ স্ট্র্যান্ড এপাশে আছে তার যে 3 প্রাইম এন্ডটা এদিকে, দ্যাট উইল গ্রো টিল দিস। তার মানে এই গ্যাপটা গেটস অকুপাইড, গ্যাপটা এখান থেকে ফিল ইন হয়ে গেল। ঠিক এই জিনিসটাই ভাব এর পরেও আছে, যেটা এরকম ভাবে এটা যে গ্রো করছে, বিকজ দিস ইজ 3 প্রাইম এন্ড ইট ইজ গ্রোইং, তো অ্যাজ লং অ্যাজ দেয়ার ইজ প্রাইমার ইট উইল গ্রো। তো এদিকেও এটা গ্রো করতে করতে, বিকজ অ্যাজ লং অ্যাজ দেয়ার ইজ টেমপ্লেট, সরি অ্যাজ লং অ্যাজ দেয়ার ইজ টেমপ্লেট আছে, সো এদিকে যে প্রাইমারটা এখানে ছিল, মনে করে এখানে প্রাইমারটা আছে, এটা গ্রো করছে, অ্যাজ লং অ্যাজ টেমপ্লেট ইজ দেয়ার ইট উইল গ্রো এন্ড ইট উইল ফিল আপ দ্য গ্যাপ টিল দিস। চলো বুঝলি না বুঝলি না? ইয়েস ম্যাম। ম্যাম ওরা দুজন আমার বলছে ম্যাম ওরা অ্যাডমিট হয়নি, টেক্সট করছে। অ্যাডমিট হয়নি তো আমি কি করবো, আমি তো অ্যাডমিট করলাম। ম্যাম ওরা দেখাচ্ছে এর মধ্যে স্ক্রিনশট আজ কিন্তু জয়েনে আছে দেবারতী আর নেশা ওদের অ্যাবসেন্ট। এরকম করলে না ভেরি ডিফিকাল্ট, it creates lot of trouble. Why do you join late? If you are late, don't join. It creates trouble in the class. আমার ভীষণ প্রবলেম হয়। In my physical class, I don't allow anybody to enter late. 9:30 বাজে আমি দরজা বন্ধ করে দিই, জিজ্ঞেস করে দেখবি তো সিনিয়রকে। 5 মিনিটের ক্লাস থাকলে ভেরি ডিফিকাল্ট ফর দ্য পিপল। ম্যাম সরি ম্যাম, আমার বাড়িতে নেটের খুব প্রবলেম ছিল। সবসময় কিছু ইস্যু থাকে, এখন নেটের প্রবলেম আছে, তখন হবে রাস্তায় ট্রাফিক, এসব আমার জানা। রাস্তায় ভীষণ ট্রাফিক, অ্যাজ ইফ আমি উড়ে উড়ে আসি। 9:30 বাজে আমি ক্লাসে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিই। Latecomers cannot enter in my class. It is like that. আমি এখানে 5 মিনিট এক্সট্রা টাইম দিই জয়েন করার জন্য, পড়ানোর টেম্পোটাই পুরো লস হয়ে যায়। and it is very মানে ক্রিটিক্যাল থিং, এটা বোঝার জিনিস আছে এখানে। Is it understandable যে কি করে how this gap is getting Yes, filled in? Yes ma'am. সবাই বুঝেছে? ইয়েস ম্যাম। Everybody, all of you? So if তাহলে এটা পুরো হচ্ছে, রাইট? রেপ্লিকেশন ইজ প্রসিডিং লাইক দিস, এরকম ভাবে চলছে। ম্যাম যেই বারটা ফাঁকা থেকে যায় ওটা কি পরের বার যখন রেপ্লিকেশন হয় তখন ওটা ফিল আপ হয়? নেক্সট পার্ট রেপ্লিকেশন হচ্ছে তখন ল্যাগিং স্ট্যান্ডের যে গ্যাপটা আছে 5 প্রাইম এন্ডের গ্যাপটা ফিল ইন। মনে কর না জাস্ট এরকম জিনিসে যদি এই পাশে আরেকটা থাকে, তো ইট উইল বি ফিলড ইন, এটা তো 3 প্রাইম, এটা তো গ্রো করছে, ইট উইল গ্রো অ্যাজ লং অ্যাজ দেয়ার ইজ টেমপ্লেট, যতক্ষণ টেমপ্লেট পাবে এই অবধি, কারণ আরএনএ প্রাইমার তো উড়ে গেছে, ডিএনএ এর মধ্যে তো আরএনএ প্রাইমার থাকতে পারে না, আরএনএ চলে গেছে, সো এই অবধি ফাঁকা আছে, মনে কর এই অবধি গ্যাপ তৈরি হয়েছে, সো ইট উইল গ্রো এন্ড ইট উইল ফিল ইন দিস। আর ম্যাম উপরে প্রাইমারটা ছিল তো ওখানে ওই সেম হয় ডিএনএ পলিমারেজ লিখে লাইগেজ বাইন্ড করে দেবে। এইখানে প্রাইমারটা করলেও সেম হবে। লাইগেজ তো হচ্ছে ফসফেট বন্ডগুলোকে লাইক যেখানে আলাদা লাগলো ওইটাকে তো জয়েন করে দেবে। হ্যাঁ,
আর ম্যাম সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিনস যেটা ওটা মানে এই সময় আপাতত এটা বলছি, এর পরেরটাই পুরো পিকচারটা আছে, ঠিক আছে? কিন্তু জাস্ট ইমাজিন এরকম একটা ডিএনএ হচ্ছে, আমি একটু বোর্ডে যাচ্ছি, এটা মোর ইম্পর্টেন্ট, সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন ইজ নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট। এটা বোঝাটা যে এন্ড রেপ্লিকেশন, হোয়াট আই এম ট্রাইং টু এক্সপ্লেন হিয়ার ইজ দ্য এন্ড রেপ্লিকেশন প্রবলেম অফ ইউক্যারিওটস। জিনিসটা সেটা বুঝতে চেষ্টা কর। This is known as end replication problem of eukaryotes, যেটা আমি এখন বোঝাতে চেষ্টা করছি। যা হলো না, কি হলো ব্যাপারটা? হ্যাঁ, উফ কি ঝামেলা রে বাবা। এবার এটা শেয়ার হয়েছে তাই তো? ইয়েস ম্যাম। আসুক পুরোটা। ওকে, তাহলে এটা টেমপ্লেট, তার তারিখা অন্য একটা কালার নিলাম তো। ওটা বেরিয়ে গেল, ওটা কিন্তু সায়েন্টিফিক্যালি রং, বেরোবে না, এটা বুঝেছিস তো? ইয়েস ম্যাম। এটা হচ্ছে 3, সমস্যা, this is 3, this is 5, this is 3, this is 5, so automatically this is 5। এগুলো যদি না লিখিস না তাহলে কিন্তু লাড্ডু, আমি বলে দিলাম, তারপরে কাইমাই করবি না। this is 3, this is 5, ঠিক আছে? this is, এটাকে কি বলি, এটাকে কি বলি? নীল দুটো হচ্ছে ডটার স্ট্র্যান্ড, এটাকে আমরা কি বলি? কোডিং। এটাকে কি বলি? এই মাত্র বলেছি, একটা দেব এমন না। রেপ্লিকেটিং। এটাকে কি, এটার কি নাম আর এটার কি নাম? ও লিডিং স্ট্র্যান্ড আর ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড। আচ্ছা আচ্ছা, লিডিং স্ট্র্যান্ড আর ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড। দিস ইজ হোয়াট, ক্লাসে আমি কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখি। দিস ইজ লিডিং স্ট্র্যান্ড, দিস ইজ ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড। লিডিং স্ট্র্যান্ড কন্টিনিউয়াস, ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড ডিসকন্টিনিউয়াস। মাঝে মাঝে হচ্ছে, মাঝে মাঝে ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্ট হচ্ছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমরা কি দেখছিলাম? দিস ইজ 5 প্রাইম, এখানে আরএনএ প্রাইমার ছিল, এখানে একটা মনে করো আরএনএ প্রাইমার ছিল, আরএনএ প্রাইমারটা চলে গেছে, বাট বিকজ এটা তো শেষ হয়ে গেছে, এটা তো এন্ড, এটা টেলোমেরে পৌঁছে গেছি, দিস ইজ এন্ড রেপ্লিকেশন, রেপ্লিকেশন শেষ হয়ে গেছে, টেলোমিয়ারে পৌঁছে গেছি আমরা। তাহলে কি হবে? এত অব্দি যত গ্যাপ ছিল, ল্যাগিং স্ট্র্যান্ডের যে গ্যাপটা ছিল 5 প্রাইমে, ল্যাগিং স্ট্র্যান্ডের যে 5 প্রাইমে গ্যাপটা ছিল, এত অব্দি তো প্রিভিয়াস, মানে প্রিভিয়াস না, পরের গুলো যখন হচ্ছে রেপ্লিকেশন, তখন প্রিভিয়াস গ্যাপটা ফিল ইন হচ্ছে, হতে হতে যখন শেষে পৌঁছে গেল তখন এখানে তার পরের কিছু নেই, তাহলে এই গ্যাপটা কি করে ফিল ইন হবে? ইটস এ সিরিয়াস ইস্যু। কেন এই গ্যাপটা মনে করে এবার ছেড়ে দিল রেপ্লিকেশনে, এই রেপ্লিকেশন তো একবার হচ্ছে না, ইটস আ সিরিজ অফ রেপ্লিকেশন, যত সেল ডিভিশন হবে রেপ্লিকেশন হবে, তাহলে একবার এইটুকু কমলো, এর পরের বার এইটুকু কমবে, তারপরের বার এইটুকু কমবে, তারপরের বার ওইটুকু কমবে, তাহলে এটা কিন্তু ইজ এন্ড রেপ্লিকেশন প্রবলেম অফ ইউক্যারিওটস, এবং এটা ল্যাগিং স্ট্র্যান্ডের প্রবলেম, ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড গ্রোথের প্রবলেম। তাহলে কি হবে? তাহলে তো ক্রোমোজোমের লেন্থ ছোট হতে হতে যাবে, সেটা তো হওয়ার কথা না, জিনোমিক ইন্টিগ্রিটি উইল বি লস্ট, সেটা হয়ও না, সেটা হলে জিনোমিক ইন্টিগ্রিটি লস্ট হয়ে যেত, জিনোমিক ইন্টিগ্রিটি ইজ নট লস্ট, নেভার লস্ট, নর্মাল কেস আমি বলছি, ইন নর্মাল সিচুয়েশন, সো ইট ডাজন্ট হ্যাপেন লাইক দ্যাট। এইটা হচ্ছে এন্ড রেপ্লিকেশন প্রবলেম। হাউ দিস প্রবলেম ইজ মেট, এই প্রবলেমটা মিট করতে দ্য এনজাইম হুইচ হেল্পস ইজ
টেলোমারেজ। টেলোমেরের প্রবলেমটা যে সলভ করে তার নাম হচ্ছে এনজাইম টেলোমারেজ। বুঝেছিস? এবার এই প্রবলেমটা কি করে সলভ হয়, দ্যাট আই এম এক্সপ্লেনিং। সেটা আমি ওখানে ফার্স্ট এক্সপ্লেন করব, পিপিটিতে এক্সপ্লেন করব, তারপরে আমি অন্যভাবে এক্সপ্লেন করব। প্রবলেমটা বুঝেছিস তো? প্রবলেমটা না বুঝলে সলিউশনটা বোঝার কোনো জায়গায় নেই। প্রবলেমটা বুঝেছে সবাই? এভরিওয়ান? এভরিওয়ান? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. প্রবলেমটা আমি ঠিক করে না বুঝলে আমি সলিউশনটা পারবো না। এই যে এইবার তুই যে বলছিলি সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন, এই যে এইরকম ভাবে এটা একটা ওভারঅল স্ট্রাকচার, এরকম ভাবে রেপ্লিকেশনটা প্রসিড করছে। এইটা হচ্ছে তোর হেলিকেজ টাইপের মুভ করছে, টোপোআইসোমারেজ মুভ করছে, তার মানে রেপ্লিকেশন ইজ মুভিং দিস সাইড। ওভারঅল রেপ্লিকেশনের ডিরেকশনটা কি? এই দিকে। যদি এরকম ছবি আসে কোনো কারণে ডিএনএ রেপ্লিকেশন এক্সপ্লেন বা হোয়াট এভার, তোকে কিন্তু একটা ওভারঅল ডিরেকশন অফ রেপ্লিকেশন দিতে হবে, পেন্সিল দিয়ে এখানে এরকম একটা দাগ দিয়ে দিতে হবে, দিয়ে লিখতে হবে ওভারঅল ডিরেকশন অফ রেপ্লিকেশন, ঠিক আছে? আর দিজ আর সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন। এরকম ভাবে রেপ্লিকেশন হতে হতে চলছে, আবার অটোমেটিক্যালি ওই কয়েলিং হয়ে যাচ্ছে, কয়েলিং হতে হতে চলছে। অ্যান্ড সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড বাইন্ডিং প্রোটিন যেগুলো এখানে ছিল, সেই সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন গুলো সরে সরে যাচ্ছে। সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিনের কাজ হচ্ছে এরকম ভাবে টেনে ধরে রাখা, যাতে এগুলো এরকম ভাবে লেগে না যায়। এরকম ভাবে লেগে গেলে তো আর রেপ্লিকেশন হওয়ার সুযোগই পাবে না। কোল্যাপস করে না থাকলে সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিনটা যদি এরকম টেনে না রাখে, মানে এটা কিউমুলেটিভ এফর্ট, এনজাইমগুলো ওটাকে বন্ডটাকে রিলিজ করছে, মানে ক্রিয়েটিং গ্যাপ বাই ডিফারেন্ট এনজাইমস, টোপোআইসোমারেজ, হেলিকেজ, আরো প্রচুর প্রোটিনস আছে যেগুলো ওই দুটোকে মানে ভেতরের বন্ডটাকে রিলিজ করছে, সুপার কয়েলিং খুলছে, অ্যান্ড দুটো স্ট্র্যান্ডকে এরকম ভাবে টেনে রাখার কাজটাও করছে সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন। ওই প্রোটিনগুলো থাকলে ওদের একটু দুদিকে ওয়েট বেশি হয়ে যাচ্ছে, তো ওটা একটু সরে যাচ্ছে, মানে এই গ্যাপটা মেনটেইনড হচ্ছে। তো দ্যাট ইজ দ্য জব অফ সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন। আর ম্যাম ওখানে পলিমারেজ আলফা আর ডেল্টা দেওয়া ছিল আলাদা, ওটা দুটো সাব ইউনিট, পলিমারেজের সাব ইউনিট। পলিমারেজের অনেক সাব ইউনিট আছে, যে কোনো বড় প্রোটিন হলে তার প্রচুর সাব ইউনিট, যদি স্ট্রাকচার অফ প্রোটিন হয় তাহলে তার অনেকগুলো সাব ইউনিট থাকে। এইবার এন্ড রেপ্লিকেশন প্রবলেম, যেটা তোদের এতক্ষণ বুঝালাম, ঠিক আছে? এটা হাউ ইট ইজ মেড। এইবার এটা আমার বোঝাতে গেলে আমার এটাকে একটু বড় না করলে কি তোর, আমি জানি না, এটা বড় যদি করি, ফুল স্ক্রিন যদি করি, তোরা ফুল স্ক্রিন দেখতে পাস না? ম্যাম এরকম ভাবে তো হয় না, আপনাকে নিচে জুম করতে হবে। আচ্ছা আমি এটা বাড়িয়ে দিলাম, এবার ভালো হয়েছে? ইয়েস ম্যাম। আমি চাই এটা খুব পরিষ্কার করে দেখতে পাস, তোরা বুঝতে সুবিধা হবে। আর কিছু অ্যাকচুয়ালি ম্যাম বেশি করলে আপনাকে ওই স্ক্রল আপ এন্ড ডাউনই করতে হবে, যদি কারণ আরেকটু যদি আপনি জুম করেন আমি করবো, মানে পুরো জিনিসটা এবার দেখতে পাচ্ছিস ক্লিয়ারলি? দ্যাট ইজ ইয়েস ম্যাম। এবার টেলোমারেজ এনজাইমটার কাজ কি? টেলোমারেজ এনজাইম, এটা হচ্ছে টেলোমারেজ এনজাইম। টেলোমারেজ এনজাইমে একটা সিকোয়েন্স থাকে, ইট ইটসেলফ ক্যারিজ আ সিকোয়েন্স। তাহলে এটা আমার ল্যাগিং স্ট্র্যান্ডের প্রবলেম। কি হলো? আমার ডিএনএ রেপ্লিকেশন হয়ে গেছে, এটা হচ্ছে আমার প্যারেন্ট গুলো দেখায়নি, এটা হচ্ছে ধর লিডিং স্ট্র্যান্ড, এটা ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড, যেটা আমি দেখালাম, গ্যাপটা ক্রিয়েটেড হয়েছে। এইবার টেলোমারেজের কাজ কি? দুভাবে হয়, দুটো এক্সপ্লেনেশন আছে। টেলোমারেজ এখানে একটা সিকোয়েন্স নিয়ে আসে, তো এটা তো এখানে শেষ হয়ে গেল, ও সিকোয়েন্স অ্যাড করতে করতে চলে, তাহলে কি হবে? এটার লেংথ বাড়বে, এটার লেংথ বাড়বে। ও যেই সিকোয়েন্স আনছে তেমনি টেমপ্লেট, যতক্ষণ টেমপ্লেট আছে পাবে ততক্ষণ গ্রোথ হবে। এটা টেমপ্লেট হিসেবে কাজ করছে, তো নতুন আবার নিউক্লিওটাইডস আসছে, জয়েন করছে। টেলোমারেজ ইজ ব্রিঙ্গিং বেসিক্যালি আ টেমপ্লেট। এটা দেখ, এটা একটা আরএনএ প্রাইমারের মতো কাজ করছে, এটা কিন্তু ইউ আছে, আরএনএ টেমপ্লেট, আরএনএ প্রাইমার একটাও প্রোভাইড করলো। তো এখানে নতুন করে করে গ্রোথ হচ্ছে, এটা গ্রো করছে, তাহলে এটা আরো গ্রো করবে, এটা আরো গ্রো করবে। এটা একটা সাফিসিয়েন্ট গ্রো করার পর কি হয়, দের আর টু থিংস। একটা গ্রুপ বলছে যে দিস উইল, একটা অনেকটা লিডিং স্ট্র্যান্ড গ্রো করছে, কিন্তু দিস লিডিং স্ট্র্যান্ড ইজ গ্রোয়িং, এটা তো 3 প্রাইম। লিডিং স্ট্র্যান্ডটা গ্রো করার পর ইট মাইট ফর্ম আ হেয়ারপিন লুপ, এটা এরকম ঘুরে আসে। এটা তো 3 প্রাইম এন্ড,
তো এটা ঘুরলে তো 3 প্রাইম থাকলো, বুঝতে পারছিস? করে 3 প্রাইম থাকলে তো there is no problem, 3 প্রাইম থাকলে তো it can grow, টেমপ্লেট তো রয়েছে, then it will fill. ম্যাম ঘুরলো পার্টটার একবার একটু বোঝাবেন? আমি ওটা ইয়েতে বোঝাবো। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে, মানে ওটা আমি জ্যাম বোর্ডে বোঝাবো। আরেকটা স্কুল বলছে যে একটা ডিএনএটা, মানে লিডিং স্ট্র্যান্ডটা একটা সার্টেন এক্সটেন্ট গ্রো করার পর একটা ডিএনএ পলিমারেজ চলে এলে উইথ আ প্রাইমার, এটাও একটা আরএনএ প্রাইমার। দ্য মোমেন্ট ইট ইজ ব্রিঙ্গিং আরএনএ প্রাইমার, তার মানে মনে কর এই জায়গাটা ফাঁকা ছিল, ও এখানে একটা আরএনএ প্রাইমার নিয়ে এলো, তাহলে একটা 3 প্রাইম এন্ড পেয়ে গেল, ইট উইল গ্রো। এরপরে আরএনএ প্রাইমার যতক্ষণ থাকবে ওটা সরে সরে যাবে আরএনএ প্রাইমারটা, এন্ড ইট উইল গ্রো যতক্ষণ অবধি মেইন ডিএনএ স্ট্র্যান্ডটা যেখানে ছিল সেই অবধি গ্রো করে গেল। তারপরে যেটা সেটা তো এক্সেস, সেটা যদি নাও গ্রো করে আমার সিকোয়েন্সে, আমার জিনে কোনো প্রবলেম হবে না, জিন আমার লস হবে না। কিন্তু এখানে যদি এটা এইভাবে চলে যায় আমার জিন লস হতে পারে। কিন্তু আমার কথাগুলো বুঝতে পারছিস কি? ম্যাম আরেকবার হ্যাঁ বলবেন? মিস। দাঁড়া, আমার মনে হয় এটা আমার ইয়েতে গেলেই বেটার হবে, জ্যাম বোর্ডে গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি। ওহো সরি। এরপরে আমি একটা ইয়েও দেখাবো তোকে, যাতে আরো ভালো করে ব্যাপারটা বুঝিস। এটা মনে কর লিডিং স্ট্র্যান্ড, এটা ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড, ঠিক আছে? এইবার এখানে একটা টেলোমেরেজ এনজাইম এলো, টেলোমেরেজ এনজাইম এখানে একটা টেমপ্লেট নিয়ে এলো আরএনএ প্রাইমার। তো যে মুহূর্তে এখানে একটা টেমপ্লেট পেয়ে গেল, ওর তো এখানে কোনো কিছু টেমপ্লেট নেই, কিছু নিয়েও গ্রো করবেই বা কি করে, বাট দিস ইজ 3 প্রাইম এন্ড ইট ক্যান গ্রো। যে মুহূর্তে ও একটা কমপ্লিমেন্টারি পেয়ে গেল, ইট উইল গ্রো, ইট উইল গ্রো, গ্রো 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 গ্রো, যতক্ষণ অবধি ও টেমপ্লেট পাচ্ছে ও গ্রো করবে। তার মানে এটা গ্রো করছে, একটা সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ লেন্থ গ্রো করে। গ্রো করে ওয়ান স্কুল অফ থট ইজ সেইং ইট মুভস, ইট ফর্মস হেয়ারপিন লুক লাইক দিস। তখন কিন্তু এর কাজ শেষ, এ কিন্তু সরে যায়, এ কিন্তু সরে যায়। মুছে দিচ্ছি, মোছামুছি করাও খুব চাপের ব্যাপার। তখন কিন্তু এর আর কোনো কাজ নেই, কাজ শেষ, তাই তো? এটা দিস ইজ হেয়ারপিন লুপ, এটা এরকম ঘুরে যায়, এই যে ঘুরে যায় দিস ইজ হেয়ারপিন। এই ঘোরা, এই হেয়ারপিন লুপটা কিন্তু অনেক জায়গায়, মানে লিভিং সিস্টেমে এই হেয়ারপিন লুপের অনেক জায়গায় অনেক রোল, ইম্পর্টেন্ট রোল আছে। তাহলে এটা কোন দিকে, এটা 3 প্রাইম না 5 প্রাইম? এটা 3 প্রাইম, এটা তো 5 প্রাইম, এটা 3 প্রাইম, তো 3 প্রাইম সবাই বুঝেছি? এটা 3 প্রাইম, এটা 3 প্রাইম। এর এখানে টেমপ্লেট আছে, তো তো এখানে কমপ্লিমেন্টারি আছে, এর তো এখানে টেমপ্লেট আছে, তো নিউক্লিওটাইড। যে মুহূর্তে ও ইয়ে পেয়ে গেল, টেমপ্লেট পেয়ে গেল, তখন নতুন নতুন করে নিউক্লিওটাইড এসে জয়েন করবে, জয়েন করবে, জয়েন করবে, জয়েন করবে, ইট উইল গ্রো and it will fill in the gap, and after certain point of time কি হয়, এটা ডিসলভ করে যায়। তার জন্য টেলোমেয়ারে অনেক সময় এক্সেস লেংথ, এখানে অনেক এক্সেস সিকোয়েন্স থাকে which are of no use, কারণ এগুলো তো এইটা করার জন্য হয়েছে। এই সিকোয়েন্স গুলো সবসময় ইউজফুল সিকোয়েন্স নয়, কারণ আমার যে জিনোমের যে মানে যে ওখানে ব্লুপ্রিন্ট আছে, সেই ব্লুপ্রিন্ট তোমার অরিজিনাল ক্রোমোজোম পার্টে রয়েছে, সেজন্য এটার লেংথ অনেক সময় রেপ্লিকেশন প্রসেসে বেড়ে যায়। বাট এটা টেলোমারের এই জায়গাটা, অ্যাকচুয়ালি টেলোমেরিক এন্ডে এমনিতেই এক্সেস অফ ইয়ে থাকে টু গিভ স্ট্রেংথ, টু প্রোটেক্ট দ্য জিনোম। তো এইভাবে হয়। এটা হচ্ছে একটা স্কুল অফ থট বাই ফর্মিং হেয়ারপিন লুপ। আরেকটা হচ্ছে, এটা বুঝেছিস এবার সবাই? ইয়েস ম্যাম। বুঝলি? তাহলে যে টেলোমেরেজের মেইন পারপাসটা কি বুঝে গেলি, কিন্তু সুন্দর করে ছবি দিয়ে বোঝাতে হবে। আচ্ছা, আরেকটা দেখলি, একটা ব্যাকা করে দাগ টানলাম, এতটা বড় টেনে ফেললাম, মুশকিল, একটু ছোট করে দিই, একটু ছোট করে দিই। এইবার সিমিলারলি এখানে টেলোমেরেজ আসবে, টেলোমেরেজ আসবে এখানে টেমপ্লেট নিয়ে, সো ইট উইল গ্রো 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 গ্রো, ইট উইল গ্রো,
it will grow certain amount, কিছুটা বেশ কিছুটা গ্রো করবে। গ্রো করার পর কি হবে, টেলোমেরেজের কাজ কিন্তু শেষ, লিডিং স্ট্র্যান্ডটাকে একটু গ্রো করিয়ে টেলোমেরের কাজ শেষ, তাই তো? এইবার ও কি করবে, এইবার এখানে আসবে একটা ডিএনএ পলিমারেজ। ডিএনএ পলিমারেজ উইল অলসো ব্রিং আ আরএনএ টেমপ্লেট। এইবার যে মুহূর্তে ও আরএনএ টেমপ্লেট আনলো, এটা তো 5 প্রাইম, এটা 3 প্রাইম, ও যে মুহূর্তে একটা আরএনএ টেমপ্লেট 3 প্রাইমে এলো, আরএনএ প্রাইমার, এটা একটা আরএনএ প্রাইমার 3 প্রাইম এন্ড এলো, এখানে তোমার টেমপ্লেট স্ট্র্যান্ড রয়েছে, কমপ্লিমেন্টারি স্ট্র্যান্ড উইল কাম, 3 প্রাইমে এসে জয়েন করবে, গ্রো করতে থাকবে যতক্ষণ না এই অবধি আসছে। তাহলে এইটা ফুল গ্রো করে এটাকে কানেক্ট করে দেবে। আরএনএ প্রাইমার সরে গেল, এটা আবার এইখানে চলে এলো সরে, এখান থেকে এটা সরে গেল, কাজ শেষ, এটা এখান থেকে সরে গেল। কত দূর অব্দি সরবে, এগুলো তো আসলে সবই ন্যাচারালি হচ্ছে, এগুলো সায়েন্টিস্টরা বার করেছে, এসব না হলে তো ইন্টিগ্রিটিই থাকতো না। এটা সরে গেল, এত অব্দি আমার গ্রো করে যেই গেল, এটা আরেকটু সরে গেল, এরকম জায়গায় চলে এলো, এখানে আরএনএ প্রাইমারটা 3 প্রাইম এন্ড আবার গ্রো করছে, এই ডিরেকশনে গ্রো করলো, করে আফটার সার্টেন টাইম এরকম গ্রোথ হওয়ার পরে একটা পয়েন্টে গিয়ে এটা হয়তো যখন মুভ করে গেল, দেন মেবি দেয়ার উইল বি এ গ্যাপ, মে নট বি, বাট বাই দ্যাট টাইম এটা তো ফুল গ্রো করে গেছে, বাই দ্যাট টাইম আমার জিনোমিক লস তো কিছু হলো না, আমার জিন ডেনসিটি, আমার জিনের যে কাউন্ট ছিল, জিনের যে পরিমাণ ছিল, দ্যাট রিমেন্স। তাতে আমার জিনের কোনো, ইভেন ইফ আফটার গ্রোয়িং টু সার্টেন এক্সটেন্ট, বিকজ এখানে তো ইন এনি কেস অনেক টেমপ্লেট বেশি আছে, এটা তো লিডিং স্ট্র্যান্ডটা তো এক্সেস গ্রো করেইছে, কাজে ইট মাইট গ্রো, ইট মাইট নট, এটা পুরোটা একই লেন্থ তো হয়ে যেতে পারে, দেয়ার ইজ নো প্রবলেম, যতক্ষণ অবধি টেমপ্লেট পাবে ততক্ষণ অবধিও গ্রো করে যাবে, কারণ এটা 3 প্রাইম এন্ড প্রোভাইড করছে, মেবি এই অবধি গ্রো করবে, করে এটা সরে যাবে। কথাটা বোঝাতে পেরেছি? তাহলে কি হলো, তাহলে আমার ল্যাগিং স্ট্র্যান্ডটা ফুল লেন্থ হয়ে গেল লিডিং স্ট্র্যান্ডের মতন। বুঝতে পেরেছিস না আবার বলবো? Yes, ma'am. সবাই বুঝতে পেরেছিস? সবাই কি বুঝেছে ইকুয়ালি? ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. খুব ভালো কথা। এবার আমি একটা জিনিস দেখাবো, এবার একটা জিনিস দেখাবো, আচ্ছা প্রথমে একটা ভিডিও দেখায়, আচ্ছা যেটা এইমাত্র বোঝালাম সেই ভিডিওটাই এখন দেখিয়ে দিলে টাটকা টাটকা ভালো লাগবে। The ends of linear chromosomes শেয়ার হয়েছে? Yes, ma'am. ও আমার ওটা বন্ধ করতে হয় না? pose unique problems during DNA replication. Because DNA polymerases can only elongate from a free 3' hydroxyl group, the replication machinery builds the lagging strand by a backstitching mechanism. RNA primers provide 3' hydroxyl groups at regular intervals along the lagging strand template. Whereas the leading strand elongates continuously in the 5' to 3' direction all the way to the end of the template, the lagging strand stops short of the end. Even if a final RNA primer were built at the very end of the chromosome, the lagging strand still would not be complete. The final primer would provide a 3' hydroxyl group to synthesize DNA, but the primers would later need to be removed.
The 3' hydroxyl groups on adjacent DNA fragments provide starting places for replacing the RNA with DNA. However, at the end of the chromosome, there is no 3' hydroxyl group available to prime DNA synthesis. Because of this inability to replicate the ends, chromosomes would progressively shorten during each replication cycle. This end replication problem is solved by the enzyme telomerase. The ends of chromosomes contain a G-rich series of repeats, called a telomere. Telomerase recognizes the tip of an existing repeat sequence. Using an RNA template within the enzyme, telomerase elongates the parental strand in the 5' to 3' direction, and adds additional repeats as it moves down the parental strand. The lagging strand is then completed by DNA polymerase alpha, which carries a DNA primase as one of its linear chromosomes, is completely copied in the new DNA. Absolutely clear, I think. তাই তো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. সবাই পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিস? ভেরি গুড। কিন্তু এটা খুব সুন্দর করে ছবি এঁকে কয়েকটা স্টেজ দিয়ে বোঝাতে হবে। যদি the question is like how the telomerase solve the, I mean, what is the role of telomerase in addressing the end replication problem, তাহলে কিন্তু এটা তো তুই তার ভিডিও খাতায় আঁকতে পারবি না। তোকে তাহলে কয়েকটা স্টেপ দিতে হবে how it is happening, যেমন পিপিটিতে দেখলি স্টেপস, সেরকম ভাবে স্টেপস দিয়ে বলতে হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আরেকটা ভিডিও দেখাই। দ্যাট ভিডিও ইজ ওভারঅল রেপ্লিকেশন। ওভারঅল রেপ্লিকেশনটা তোরা বুঝে গেছিস, একটা ভিডিও দেখলে আমার মনে হয় ব্যাপারটা একদম মাথার ভেতরে ঢুকে যাবে। Just a minute. Yeah. DNA is the molecule made up of two strands, twisted দেখতে পাচ্ছিস? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, আমার ওটা বন্ধ করতে হবে না? around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. Called polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way
because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. Is it very clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, এইবার একটা কথা বল, there are a lot of enzymes and proteins, many enzymes and proteins are involved in replication process. এইবার when replication is happening within a living system, ক্লাস নিচ্ছি, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, অনলাইনে তো কি বলছিলাম বলতো, ভীষণ বিরক্ত লাগে আমার লোকেরা এসে ডিস্টার্ব করতে থাকলে। হ্যাঁ, রেপ্লিকেশনে there are many proteins and enzymes involved, ঠিক আছে। এখন সেটা যখন একটা লিভিং সিস্টেমে হচ্ছে, ইন দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য লিভিং সিস্টেম, দেখ রেপ্লিকেশনে কিন্তু খুব টাইটলি ডিএনএ কয়েলড আছে, দ্যাট কয়েলকে আনকয়েলিং করানো অ্যান্ড রিলিজিং দ্য হাইড্রোজেন বন্ডিং, মানে বিটুইন দ্য বেসেস হাইড্রোজেন বন্ডও রিলিজ করতে হবে, আদারওয়াইজ তো দুটো সেপারেট হবে না। তার মানে একটা অনেক এনার্জি রিকোয়ার্ড, রাইট? তো দ্যাট ইজ ডান বাই দ্য এনজাইম। তার জন্য কিন্তু কোনো এক্সটার্নাল টেম্পারেচার দেওয়া হচ্ছে না। যখন হিউম্যান সিস্টেম বা কোনো লিভিং সিস্টেমের রেপ্লিকেশন ইজ হ্যাপেনিং, মানে জাস্ট মানে এমনি এমনি হচ্ছে আর কি রেপ্লিকেশন, নো ওয়ান ইজ বদার, নো ওয়ান ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তো তখন কিন্তু বাইরে থেকে এক্সটার্নালি কোনো হিট বা কিছু টেম্পারেচার দেওয়া, প্রেশার, নাথিং ইজ গিভেন। ইট ইজ হ্যাপেনিং ইন দ্য লিভিং সিস্টেম অটোমেটিক্যালি বিকজ অফ দোজ এনজাইমস অ্যান্ড প্রোটিনস অ্যাভেলেবল। বাট যখন আমরা একটা ইন ভিট্রো সিচুয়েশনে সেটা করব, যেমন আমরা পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন করি পিসিআর মেশিনে, ইটস বেসিক্যালি ডিএনএ তো একটা পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন, ইটস এ পলিমারেজ ফরমেশন অ্যান্ড চেইন রিঅ্যাকশন, একের পর এক হচ্ছে। আমরা যখন একটা পিসিআর ইউনিটে একটা করি এক্সটার্নালি ইন ভিট্রো সিচুয়েশনে, দেন হোয়াট উই ডু, সেখানে তো এত এনজাইমস পাবো না। So what we do, we increase the temperature. সেই জন্য তোরা যখন ইয়েতে করবি, ইটস মনে হয় 6th বা কোন সেমিস্টারে আছে, 5th 6th কিছু একটা। তোরা এখন কোন সেমিস্টার? থার্ড সেমিস্টার তো না, তোদের তো সিলেবাস চেঞ্জ, 4th 5th কিছু একটা সেমিস্টারে আছে। মোট কথা এই সেমিস্টারে নেই, 4th 5th আছে হয়তো, আমার ভুলে গেছি। তোদের সিলেবাস এত মানে ইয়ে হয়ে গেছে না, সিলেবাসটা আমি ভালো করে এখনো ইয়ে করতে পারিনি। যাই হোক, আছে একটা। ফরচুনেটলি যদি ভগবান দয়া করে তাহলে তোরা ল্যাব করতে পারবি। তো সেখানে উই অ্যাপ্লাই টেম্পারেচার, বাট উই নো আমাদের যদি বডিতে টেম্পারেচার ইনক্রিজ করা হয় তাহলে কি হবে, এনজাইম গুলোর এফিকাসি উইল বি লস্ট। প্রোটিন ডিনেচার্স সার্টেন একটা টেম্পারেচারের পর প্রোটিন ডিনেচার্স, আর বডিতে যে এনজাইমস প্রোটিনস রয়েছে তারা তো দে আর সুইটেড টু দ্য হোমিওস্ট্যাটিক মেকানিজম অফ এ স্পেসিফিক টেম্পারেচার। আমাদের বডি টেম্পারেচার অ্যারাউন্ড 36 to 40 টেম্পারেচারে দে আর ইউজ টু। তো ইফ ইউ ইনক্রিজ দ্য টেম্পারেচার, প্রোটিন ডিনেচার করে যাবে। কিন্তু যখন দি সেম থিং উই আর ডুইং ইন দ্য পিসিআর মেশিন, বাইরে করছি, ইনভিট্রো সিচুয়েশনে করছি, দেন উই আর গিভিং টেম্পারেচার বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ দোজ মেনি এনজাইম। কি এনজাইম যেটা ছাড়া আমাদের চলবে না,
প্রাইমেজ, পলিমারেজ, এগুলো ছাড়া রেপ্লিকেশন হবে না। বাট there are so many other enzymes, সেগুলো they are not available. Those jobs of uncoiling, unzipping, etc., etc., overcoming the hydrogen bonding force, these are done by giving temperature. টেম্পারেচার ইনক্রিজ করতে হয়। যখন আমরা অ্যাকচুয়ালি 3টে স্টেজে হয়, আমি এখন তোকে পিসিআর মেশিন বোঝাচ্ছি না, আমি তোকে বেসিক জিনিসটা বোঝাচ্ছি। সেখানে একটা স্টেজে আমরা টেম্পারেচার দিই, কখন টেম্পারেচার দিই? যখন ওটা আমার খুলতে হবে। আবার টেম্পারেচার রিলিজ করে কখন নিই? যখন ওটা রিঅ্যানিল করবে। ওটা খোলার সময় টেম্পারেচার দিই, ওটা রিঅ্যানিল করার সময় টেম্পারেচার রিলিজ করে নিই। তো টেম্পারেচার দিচ্ছি টু ক্রিয়েট দ্য স্পেস ফর ডিএনএ রেপ্লিকেশন। কিন্তু উই ইউজ আ স্পেসিফিক পলিমারেজ এনজাইম, এগুলো তোদের বলবে ল্যাব নেওয়ার সময় আবার, আই হোপ। স্পেসিফিক একটা পলিমারেজ এনজাইম we use in the lab, that is Taq polymerase, that is collected from a specific group of thermophilic bacteria, যে কিনা up to 90 degree centigrade টেম্পারেচারেও যদি থাকে, it will not denature. Isn't it so unique? হিউম্যান সিস্টেমে কিন্তু 90 ডিগ্রি টেম্পারেচার কোথা থেকে আসবে? মানুষ তো মরেই যাবে। হিউম্যান সিস্টেমে যে এনজাইম গুলো কাজ করে সেগুলো কিন্তু আমরা ইনভিট্রো সিচুয়েশনে ইউজ করতে পারবো না, because they are not used to that high temperature. Those enzymes, they will denature. So we use specific enzyme which can remain intact in a higher temperature. Those মানে সেই Taq polymerase we use in PCR machine. ঠিক আছে, বুঝেছিস? কি হলো, বুঝলি কি বুঝলি না? Yes, miss. Yes, ma'am. দেখ এনজাইমস ইনভলভ, নিজেরা পড়ে নিয়ে বোঝার চেষ্টা কর। দ্য অনলি থিং, প্রাইমেজ একটা ইউনিক এনজাইম। প্রাইমেজটা কি এনজাইম? প্রাইমেজ কিন্তু একটা আরএনএ পলিমারেজ। প্রাইমেজটা কি ধরনের আরএনএ পলিমারেজ? প্রাইমেজটা ইজ ডিএনএ ডিপেন্ডেন্ট আরএনএ পলিমারেজ। আর নর্মাল আরএনএ পলিমারেজ যেটা আরএনএ রেপ্লিকেশনে ইউজ হয়, আরএনএও তো রেপ্লিকেট করে, আরএনএ রেপ্লিকেশনেও পলিমারেজ লাগে, আরএনএ পলিমারেজ। That RNA polymerase is RNA dependent RNA polymerase. But this RNA polymerase, primase is RNA polymerase. This RNA polymerase is DNA dependent RNA polymerase. Did you get it? Yes, ma'am. সবাই কি বুঝেছিস ডিফারেন্সটা? ডিএনএ ডিপেন্ডেন্ট আরএনএ পলিমারেজ আর আরএনএ ডিপেন্ডেন্ট আরএনএ পলিমারেজ। মিস আরেকবার। হ্যাঁ, আমি বলছি প্রাইমেজ। If I go back to the earlier slides, বা তোরা যেটা ভিডিওতেও দেখলি, যখন এই যে প্রাইমারটা হচ্ছে, প্রাইমার সবসময় কিন্তু একটা মানে স্ট্র্যান্ড ফরমেশনের জন্য কিন্তু একটা টেমপ্লেট চাই। এইখানে যে প্রাইমারটা তৈরি হচ্ছে, এই প্রাইমারটা কিন্তু এই ডিএনএ বেসড অন দিস ডিএনএ। শুধু একটাই ডিফারেন্স থাকবে টি আর ইউ এর, তাছাড়া দিস প্রাইমার ইজ বেসড অন দিস ডিএনএ। তাহলে এখানে যে পলিমারেজটা আরএনএ পলিমারেজটা কাজ করছে অ্যাজ প্রাইমেজ, সেই আরএনএ পলিমারেজটা ইজ ডিএনএ ডিপেন্ডেন্ট আরএনএ পলিমারেজ। ডিএনএ বেসের উপর ডিপেন্ড করে ও আরএনএ প্রাইমার তৈরি করছে। আর যেটা নর্মাল তোর আরএনএ পলিমারেজে যে এনজাইমটা, মানে আরএনএ রেপ্লিকেশনে যে আরএনএ পলিমারেজ ইউজ হয়, সেখানে আমার ইয়েটা কি? সেখানে আমার টেমপ্লেট স্ট্র্যান্ডটা আরএনএ, কাজে ওটা আরএনএ ডিপেন্ডেন্ট আরএনএ পলিমারেজ। কি বুঝেছিস তো? Yes, miss. Yes, ma'am. তাহলে লাইগেজ ইজ অলসো আ ডিএনএ পলিমারেজ। লাইগেজ বেসিক্যালি কি কাজ করে? লাইগেশন বাদ দে, লাইগেজ বেসিক্যালি ফসফোডাইএস্টার বন্ডটা তৈরিতে হেল্প করে। বুঝতে পেরেছিস? লাইগেজের কাজ হচ্ছে ফসফোডাইএস্টার বন্ড তৈরি করা। এইবার এইখানে প্রুফ রিডিং এর ব্যাপারটা, প্রুফ রিডিংটা এখানে কোথাও একটা আছে। এগুলো হচ্ছে তোর ওই বন্ডটা কি করে তৈরি হচ্ছে, ফসফোডাইএস্টার বন্ডটা। প্রুফ রিডিংটা কিন্তু অপোজিট ডিরেকশনে হয়। আমাদের স্ট্র্যান্ড গ্রো করে 5'3" ডিরেকশনে। প্রুফ রিডিং ইজ অলসো ডিএনএ পলিমারেজ। প্রুফ রিডিংটা হয় জাস্ট রিভার্স ডিরেকশন। এইবার হাউ প্রুফ রিডিং এর একটা খুব সুন্দর অ্যানিমেশন ছিল, সেটা আমি কাল খুঁজে পেলাম না, দেখাবো, খুঁজে পেলেই দেখাবো। খুব মজার একটা প্রুফ রিডিং এর অ্যানিমেশন আছে, কোথায় আছে ওটা দেখতে হবে। তো যাই হোক, প্রুফ রিডিং এর ব্যাপারটা কি, ধর এরকম, ঠিক এরকম অ্যান্টি প্যারালাল পরপর আছে। যে মুহূর্তে এর সাথে টি না থেকে এর সাথে সি থাকবে, সেই মুহূর্তে এখানে বন্ডিং এ একটা গোলযোগ হবে।
এই হাইড্রোজেন বন্ডিংটা তো ইজ ভেরি স্পেসিফিক অক্সিজেন আর অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন বা ওরকম, বা হাইড্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন না, হাইড্রোজেনের সাথে নাইট্রোজেনের বা অক্সিজেন ইলেকট্রোনেগেটিভ গ্রুপের সাথে হয়। তো দ্যাট ইজ ভেরি স্পেসিফিক বিটুইন এ টি অ্যান্ড জি সি। এবার এখানে টি না থেকে যদি সি থাকে, এই হাইড্রোজেন বন্ডিং এ একটা প্রবলেম হয়। দ্যাট ইজ আইডেন্টিফাইড বাই দ্য ডিএনএ পলিমারেজ which act as a proofreading polymerase and which goes in the reverse direction, কারণ এটার তো কোনো পলিমারাইজেশনের কাজ না, ও যে মুহূর্তে আইডেন্টিফাই করবে ও সেই মুহূর্তে বেসটাকে কাট করে সরিয়ে দেবে। তাহলে এই যে ইয়েটা মানে যে যে ডিএনএ পলিমারেজটা প্রুফ রিডিং এর কাজ করে, প্রুফ রিডিংটা কোথায়, এই যে ডিএনএ পলিমারেজ 1 অ্যাক্ট অ্যাজ প্রুফ রিডিং। এই পলিমারেজটা অ্যাকচুয়ালি একটা নিউক্লিয়েজ এনজাইম। কারণ কেন এটা নিউক্লিয়াস, এটা কি করে, এটা মাঝখান থেকে কেটে, ধর এখানে সি এর জায়গায় টি আছে, ও মাঝখান থেকে এটাকে কেটে সরিয়ে দেবে। নেক্সট ডিএনএ পলিমারেজ 3, ডিএনএ পল 3 will come and act as the polymerization reaction। তারপরে লাইগেজ আসবে, এসে ফসফোডাইএস্টার বন্ডটা তৈরি করবে। তাহলে কি হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে পল 1 ইজ প্রুফ রিডিং, এর কাজ সবার শেষে। সবার আগে কে কাজ করে, পল 3। পল 3 অ্যাকচুয়ালি পলিমারাইজেশন, এক এক করে নিউক্লিওটাইড গুলোকে এসে পরপর বসিয়ে দেওয়া, দ্যাট ইজ ডান বাই দ্য পল 3। তারপরে পল 2 কি করে, ফসফোডাইএস্টার বন্ডটা তৈরি করে। সবার শেষে আসে পল 1। ইজন্ট ইট ভেরি ইন্টারেস্টিং? পল 1 প্রুফ রিড করে ও যেইটাকে গন্ডগোল কট করে কেটে দিয়ে চলে যায়। কেটে দিয়ে যাওয়ার পরে চলে আসে পল 3 এসে সঠিক নিউক্লিওটাইডটাকে ওখানে রিক্রুট করে। তারপরে পল 2 এসে ফসফোডাইএস্টার বন্ডটা তৈরি করে। বুঝতে পারছিস? ক্যান ইউ ভিজুয়ালাইজ হোয়াট হ্যাপেন্স? ভিজুয়ালাইজ করতে পারছিস? চোখ বুঝে একটু ভাব যে ভিজুয়ালাইজ করতে পারছিস কিনা পরপর কি করে হচ্ছে মেকানিজমটা। কিন্তু ম্যাম যখন ফর্ম করছে তখন কি ফর্ম জিসির জায়গায় মানে যখন পলিমারাইজেশন ফর্ম করছে হ্যাঁ না, যখন পলিমারাইজেশন হচ্ছে, হ্যাঁ তখন জিসির সাথে বন্ডের জায়গায় জিটি কি করে ফর্ম করবে, ওই ভুলটা কি করে হয়? বাই মিস্টেক। মিউটেশন নরমালি না, মিউটেশন তো ডিফারেন্ট থিং। মিউটেশন হচ্ছে যখন একটা শোন মিউটেশন হচ্ছে যখন এক্সিস্টিং একটা ডিএনএ আছে, তাতে কিছু চেঞ্জ হলো, দ্যাট ইজ মিউটেশন। আমি বলছি এটা রেপ্লিকেশনাল এরর। দিস ইজ রেপ্লিকেশনাল এরর হুইচ মাইট কজ মিউটেশন, মাইট নট। এই এররটা থেকেও যেতে পারে কখনো। এটা রেপ্লিকেশনাল এরর। কখনো অন্য বেসও মানে ভুল হতে তো পারেই, মানে আই মিন হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম, হোয়াট ইজ দ্য থিং দ্যাট কি আছে যে ভুল কোনোভাবেই হবে না? অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড আছে, কোনো একটা রং নিউক্লিওটাইড তো চলে আসতেই পারে। দিস ইজ রেপ্লিকেশনাল এরর এন্ড দিস ইজ এ ন্যাচারাল প্রসেস অফ মিউটেশন। মিউটেশনের অনেক রিজন থাকে, দিস ইজ ন্যাচারাল রিজন অফ মিউটেশন। এখন এই যে রং বেস ইজ রিক্রুটেড, বেসিক্যালি নিউক্লিওটাইডে কোনটা প্রবলেম করে, বেস, রং বেস রিক্রুটমেন্ট, ইটস আ রেপ্লিকেশনাল এরর and there is proofreading mechanism to comply this replication, কি বলবো, to meet this replicational error। কিন্তু তারপরেও কিন্তু থেকে যেতে পারে। the probability is 10 to the power -6, 1 in a billion probability যে এটা থেকে গেল। প্রুফ রিডিং আছে, তারপরে সেল সাইকেলের মেকানিজমে চেক পয়েন্টস আছে, স্টিল দেন ইট ইজ দেয়ার। কি করে হয়? নো আনসার প্রবাবলি। রেপ্লিকেশনের প্রসেসটাই সো সিনক্রোনাইজড, তারপরে প্রুফ রিডিং আছে, তারপরে ক্রস চেক আছে, সেল ডিভিশনের সময় মাইটোসিসে ক্রস চেক আছে, তারপরেও যদি থেকে যায়, দেন ইট মাইট লিড টু মিউটেশন। That possibility is 1 in a billion। দাঁড়া, এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস? তাহলে কি করে হয়? তাহলে মিউটেশন তো হওয়ার কথাই না। মানে আমি বলছি ন্যাচারাল রিজনে, আনন্যাচারাল কোনো অন্য কিছু কারণে হলো, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, বাট ন্যাচারাল রিজনে তো হওয়ার কথাই না অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিস্টেম, বাট ইট হ্যাপেন্স, হতে পারে। দিস ইজ রেপ্লিকেশনাল এরর। এটা হয়, ভুল যে কোনো জায়গায় হতে পারে। 100% প্রুফ কোনো সিস্টেম পৃথিবীতে নেই, ইউনিভার্সে নেই 100% প্রুফ। হ্যাঁ বল।
ম্যাম বলছি যেটা ভুল নিউক্লিওটাইড বেস যদি চলেও আসে একটা পজিশনে, তাহলে কি মানে তার কি কমপ্লিমেন্ট কি কি বেস কি না কি পেলে বুঝলাম কি না, সেখানে? আরেকবার ম্যাম বল। বলছি ভুল নিউক্লিওটাইড বেস যদি কোনো পজিশনে চলে আসে, তার কম মানে কমপ্লিকেটেড না পেলে, মানে ঠিক তার অপোজিটটা না পেলে, ধরুন ম্যাম টি চলে আসলো, এ না পেলে যদি জি পাই, তাহলে কি ম্যাম হাইড্রোজেন তাহলে বন্ডটা কি ফরমেশন হবে? তাহলে তাহলে কি হবে, তাহলে কি হবে বলছি, হাইড্রোজেন বন্ডটা তো ঠিকঠাক ফর্মেশন হবে না, একদমই হবে না। হাইড্রোজেন বন্ড তো ও তোর কমপ্লিমেন্টারিটা পাবে না। জিসির মধ্যে ধর 3টে বন্ড, কিন্তু জি সি এর জায়গায় যদি টি চলে আসে তাহলে তো 3টে বন্ড ফর্মেশন হবে না, একদম এরকম খাপে খাপতে হবে না, এটা এরকম একটা কিছু হয়ে থাকবে। যেই মুহূর্তে ওটা আনিবেন সেই মুহূর্তে ওটা ওইভাবেই আইডেন্টিফাই করে প্রুফ রিডিং এনজাইম। ম্যাম ওটা তো তাহলে ইভেন তো ওই এরকম একদম জায়গাটা ইভেন স্ট্রাকচার হলে প্রুফ রিডিং এনজাইম তো বুঝবে যে এটা ক্লিন আছে। যেই মুহূর্তে একটা কিছু এরকম একটা ভুলভাল কিছু এরকম হবে, একটা কিছু থাকবে, মানে ইটস নট এরকম ভাবে সেট হচ্ছে, তখনই ওটা প্রুফ রিডিং প্রসেসে আইডেন্টিফাইড হয়ে যাবে। বুঝতে পারলি? ছোটবেলায় হ্যাঁ তোরা ম্যাম বিল্ডিং বুঝতে ব্লক পেরেছি। নিয়ে খেলেছিস? হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ। বিল্ডিং Yes, ব্লক ma'am. গুলো ঠিক জায়গায় জায়গায় যদি না হয় তাহলে ওটা ঠিক মতো লাগে। একটা বাড়ি বানালি, একটা কিছু বানালি, বিল্ডিং ব্লক দিয়ে ধর একটা স্ট্রাকচার বানালি, ওগুলো যদি রাইট বিল্ডিং ব্লক যদি তোর না জয়েন করাস তাহলে ওখানে একটুখানি ব্যাকা হয়ে থাকবে, কিছু একটা হবে। ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি লাইক দ্যাট। ওই যে ব্যাকা হয়ে থাকবে বা একটু 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 টিল্ট হয়ে থাকবে, কিছু হবে। 10:30 থেকে আমার একটা মিটিং আছে, that will cause the problem and that will be identified by, that is actually identified by the enzyme, proofreading enzyme. শিগগিরই অ্যাটেন্ডেন্স দেবো, আমার 10:30টাতেই মিটিং আছে, ওটাই বলতে এসেছিল। হ্যাঁ, বুঝেছিস তো? আর বাকিটা নেক্সট ক্লাসে। আর যদি কিছু হ্যাঁ ম্যাম। ভেবে দেখ, আরো যদি প্রশ্ন থাকে, প্রশ্ন যত আসবে তত ভালো। এক, হ্যাঁ ম্যাম, রোল প্রশ্ন নাম্বার আছে, 1, নেক্সট ক্লাসে করবো। রোল নাম্বার 1 আছে? জলদি বল, আমার 10:30 থেকে মিটিং। 2, 1 absent, 2 absent, 3, Present, ma'am. 4 absent, 5, 6 6 absent, 7, Present, ma'am.